السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ آه، الخير عاطله مني. المهم بنات دابا غادا نمشي ندير الفاكسان من الصباح، وانا كنت نحيت واحد التنيته، ما عرفت مين كنطلعها، ما عرفت فين كنجيبها. عرفت عمرني في حياتي ما حسيت بهذا الزمر، هذا الخوف اللي كنحس بيه دابا، وكانني غادا ما عرف كون صيفطوني على الداعش وما صيفطونيش ندير هذه المصيبه كحلال. المهم نتزعمت. يلا عم دابا، وفي حاجه اللي فاقصتني عيطت لماما، بغيت نهضر معاها قبل ما نمشي. عيطت في اي نمره ممكن تخيلوا ما كتجاوبش. فين كاينه الله اعلم، فين ما كتعيط ما كتجاوبش. هذه واحد الحاجه اللي عصبتني بزاف. المهم بالنسبه للجلفه غنديرها بونيير. عرفتي كنهضر معاكم في واحد الخلعه، ما عرفتش. تخيل ملي كتجيكم الخلعه ما كتعرفوش تهضروا، ما عارفاش اش نقول. المهم غنديكم معايا ودعوا معايا، ما يطرى ليا والو، حسن راكم عارفين راه انا مبغاش نهضر مع بالوكا معايا هنا في البيت. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ مع الجنبه يلا درت نفسي لايف كنهضر معاهم. هو عيط ليا الشاب ديالي، قال لي راه غدا ما تقدريش تجي تخدمي. مع المديره كانت اون فاكونس، رجعات قال لي غدا ما تقدريش تجي تخدمي لانه ما دايراش الجلبات بجوج. ترى غنمشي نديرها دابا. قال لك لا ديريكتريس قالت لي لا، ضروري لي دو فاكسان، ضروري الباس سانيتير، وكم الكونطرا كتاخذ من الاول الاخر، من الاول لو بروميير دي موا لو دي موا، فما يقدروش يعني خاص ضروري هذا حتى لو 15 نورمالمون سي لو 15 لو 15 سبتمبر. فوالا قالت لي ما نقدروش ناخذوها، فخاصها ضروري يكون عندها لي دو. يعني الهوسبيتالي جاو عليا من الخدمه، مقدرش نخدم حتى نكون دايره لي دو فاكسان. راه الصراحه طلع ليا الزمر. فوالا فرنسا تاع الزعتر، لي لوا ديال لا ميرد. يعني دابا والله غادا ندير الجدوى، كتقولي ما غديرهاش مي في مارس، يعني غادا نديرها دابا بالزمن تصل تمي اون بليس جروا عليا من الخدمه. ولا بنات جيت هنايا، حنا في بونيير داروه في لا سورتي ديال لوطوغوت، طلع ليا الزمر. بقيت ندور حتى جروا عليا من الخدمه. سبا كاف جبيتو شي شوماج، مي ماشي بقى فيا الحال، ما نكذبش نقول ما بقاش فيا الحال. مي ما حاولش تجيك بركه في الدار، نبرك في الدار نبدا نقابل البز برك تسكت وطلع ليا الزعتر للراس. فاصون عندي الفورماسيون ولا غنشوف هاد الوقت هذا، لا بقيت بركه غنمشي نكمل البيرمي ديالي، ما حامله برك في الدار. المهم هذا هو السونتر كتشوفوا هنا. اللي ما عرفش ملي جا هادشي جاني بارح حمله مرض. كما قلت لكم عيط لي الشاب قال لي راه المديره قالت لي ما نقبلش، حيت لازم انا ندير دابا الفاكسون. دابا غيديروا لي التيست واش ديجا فايت فيا الكوفيد او با. الا كان فايت فيا نورمالمون جو بي فير كين دوز. قال لي الا كان فايت فيك وغديري ان دوز ابلي موا جو في فار. البنات هنا في السونتر ديال بانيير. باغ كونطخ لا دام كي سوكيب دي رونديفو اي تو م'a dit que normalement avec un test PCR j'ai le droit, mais comme elle a dit, chaque maison elle a sa politique. Là j'ai pas trouvé le test pour voir si j'ai déjà eu le Covid ou pas. De toute façon ils vont prendre mon numéro de téléphone, ils vont me rappeler après s'ils ont le test. J'ai dit quand même je vais me faire vacciner, mais est-ce que les anticorps et tout ça. Elle m'a dit normalement ça prend pas effet tout de suite, on a le droit soit aujourd'hui soit le lendemain pour faire un test pour voir si j'ai déjà eu le Covid ou pas. On va voir. Et voilà les filles, comme je vous ai déjà dit, il ne faut pas suivre tous les rumeurs, il faut faire confiance au طاقم الطبي médical. يلا نتقم بعد نقول لكم كومون سي باسي.
الصراحه البنات عرفتوا داكشي اللي كنسمع تو سكون كونسير الميديا داكشي في اليوتيوب. والله ملي جيت انا حسيت براسي حماره يعني داكشي يعني الطبيب ما يشرح له هكا والله سا مغاسيور. Avant, j'avais peur, j'ai des boules au ventre. Ok, merci. Bonjour les amis, je vais passer notre mère de Bonnières, Jamar. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà, juste pour vous rassurer, pour tous les rumeurs qui passent pour le vaccin, j'avais vraiment l'occasion de parler avec la pharmacienne qui m'a bien expliqué tout ce qu'il y a dedans. Et la dame est virologue. Voilà, pour la dame, je vais envoyer juste mon caméra. Et la dame, elle est virologue, elle va nous expliquer. Virologue, ça veut dire En les fait, virus, elle connaît spécialisée tout. dans Ouais, les c'est virus. ça. Voilà. Alors, je laisse Elle Jean-Marc connaît dire un tout. mot. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est la dame qui va dire. Après, c'est le Mais virologue. elle est experte. Les deux, elles connaissent parfaitement les choses. D'accord, elle est expertise في les virus, virologue, avec les virologues. Voilà. Vous voulez dire un c'est petit bon. message pour Ouais. le roi? Oui, il faut se faire vacciner impérativement. Là, ils m'ont arrêté au travail aujourd'hui parce que j'ai pas fait les deux doses. Bah ouais, ça rigole pas. Hein. Ouais, ça rigole pas. Hein. Et là, depuis 2 jours, on a reçu des enfants, enfin, une directive du préfet, comme quoi ça remontait le nombre de cas ici. Donc, il faut être vigilant et essayer de convaincre de se faire vacciner. Ouais. Moi, j'étais pas rassurée au départ. Mais vraiment, en parlant avec les scientifiques, parce que tout ce qui se passe sur les médias, ça vraiment, j'ai peur même avant de venir. Je fais un petit là, je dis, non, fais pas. Je dis, je préfère quand même avoir l'avis d'un spécialiste. Mais il est un doctorat de... Un doctorat de virus, ça, oui. Et vous avez la chance de parler avec... Je vous la passe. Oui. C'est madame... Madame Monteil, oui, voilà, je suis enseignante en immunologie à l'hôpital de la Cité-Salpêtrière à Paris. Voilà. Et j'ai fait mes recherches, entre autres sur les coronavirus animaux, félins, entre autres. Voilà. D'accord. Juste pour le coronavirus, parce qu'il y en a qui disent, une fois qu'on fait le vaccin, on va mourir dans 2 ans. Est-ce que c'est vrai? Et qui peut dire une chose pareille? Mais non, c'est complètement stupide. Ça n'a aucun soutien scientifique, ça n'a aucune valeur scientifique, non, absolument pas. Il faut savoir que les vaccins ARN ne sont pas sortis du chapeau comme ça des médecins il y a 6 mois ou 1 an. C'est pas vrai ça. Voilà, c'est ça ce qu'il veut savoir. Voilà, là, on a essayé de dire que tout était nouveau. Or, encore une fois, ces coronavirus, on les connaît. Les vaccins ARN et l'utilisation de l'ARN, on le connaît depuis quand même pas mal de temps. On en connaît quand même les conséquences. Donc, il ne faut pas écouter tout ça. Bon, ce sont des sottises. Voilà. Franchement, ce sont des sottises. Voilà, et juste pour la composition du vaccin, c'est de l'ARN. Comment c'est? Parce qu'il y en a qui disent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans dans le vaccin. Ah, on sait très très bien ce qu'il y a des dedans. puces, il y en a qui, vraiment qui disent... Il n'y a pas de puce, il n'y a rien du tout. On sait très très bien ce que c'est. L'ARN, le vaccin, il est constitué d'ARN messager qui viennent du génome du coronavirus. Et cet ARN messager, comme il est fragile, il a été enrobé par quelque chose qui s'appelle une nanoparticule lipidique. Il n'y a pas de puce là-dedans. Nanoparticule, ça veut dire que c'est une toute petite partie de liquide. C'est une toute petite goutte de graisse. C'est tout. Ça n'est rien d'autre. Il n'y a pas de puce, il n'y a pas... On connaît... Les gens savent très bien ce qu'il faut. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Et est-ce qu'il a des conséquences graves parce qu'il y en a qui disent on va mourir dans 2 ans. Vraiment, est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on peut avoir surtout sur des enfants? Non. Qui rendent des enfants stériles, ça joue au niveau de leur fonctionnement, au niveau hormonal et tout ça. Et vraiment, même moi, je refuse de vacciner ma fille. J'ai dit, elle n'a pas encore ses règles. Est-ce que vraiment ça joue sur ça? Vraiment pas. On n'a pas. Alors, il faut faire toujours attention en science. Il faut être tout à fait honnête. Et toujours, quand on commence un exposé, on dit dans l'état actuel de notre connaissance. Dans l'état actuel de notre connaissance, il n'y a aucun problème pour l'instant. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, moi je pense pas. Honnêtement, Sans je pense pas. discrétion, vous êtes vacciné? Bien sûr. Voilà.
Bien sûr, mais j'étais D'accord. bien sûr. D'abord et avant tout, moi j'ai fait toute ma recherche à l'école vétérinaire. Tous les vétérinaires sont vaccinés, ils l'ont été. Ça a été la sauvegarde de l'humanité depuis que le vaccin existe. Donc il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de. Et c'est quoi de comme faire effet peur. secondaire qu'on peut avoir avec le vaccin? Bonjour Gaël, ça va? Ça va et vous? Ça y est. Ça fait longtemps quand même. Voilà les filles, j'espère que vous êtes rassurées. Vraiment, c'est avec un spécialiste. Mais que connaît- je suis à votre disposition s'il y Merci a beaucoup, c'est d'autres gentil. questions qui se posent parce que Merci, on c'est entend gentil. vraiment trop Vraiment, de c'est ça, bêtises. vraiment, c'est Trop de vraiment, on bêtises. avait peur. Même moi, j'ai dit la nuit, je vais pas dormir, je vais surveiller mon cœur s'il va s'arrêter. Non, ou... non, 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 C'est- non, Et ça n'a non, pas. non, 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 non. Au niveau du cœur, au niveau des caillots de sang, Non, il y a quand même un petit risque. Il y a, Parce que il y a- j'ai cru comprendre qu'il y avait autant de myocardite, puisque c'est de ça qu'on parle, autant de myocardite chez les gens qui ne sont pas vaccinés que chez les gens qui le sont. Alors évidemment, on va monter en épingle dès qu'on va avoir quelque chose chez les gens vaccinés. Mais ça ne représente rien. Vraiment rien. Vraiment mais il y en a rien. qui disent que le vaccin, quand même, on peut même se faire vacciner, on peut rattraper le virus, on peut tomber malade. C'est quoi l'effet de vaccin si on peut rattraper vraiment le virus? Alors, quand on est vacciné, on est protégé contre les formes graves de la maladie. C'est-à-dire que le virus peut très bien passer au travers de votre corps, exactement comme le virus de la grippe, mais seulement vous ne serez pas malade. Voilà. La maladie sera complètement atténuée et vous n'irez pas ni à l'hôpital, ni rien du tout. Il y a des millions de personnes chaque hiver qui font la grippe. Ils ne s'en rendent même pas compte, ils vont être pas bien pendant 24, 48 heures, 3 jours. Et puis c'est tout. Et puis il y en a d'autres qui vont en mourir malheureusement, et ce sont toujours les mêmes, sont les gens âgés. Hein? Donc on va souvent entrer dans quelque chose qui va ressembler à la grippe, c'est-à-dire le virus va circuler, il va passer, les gens seront vaccinés, ils s'en rendront pas compte, et puis voilà, ça se terminera comme ça, personne n'y verra rien. D'accord. Et pour le vaccin de l'AstraZeneca, ce que j'ai entendu dire que c'est arrêté actuellement parce que ça provoque quand même des caillots de sang. Alors oui, alors AstraZeneca, moi je ne dis rien là-dessus, parce que j'ai beaucoup travaillé avec un vaccin qui ressemble à l'AstraZeneca. À l'époque, c'était sur une espèce animale particulière. Et alors, il y a eu des thromboses, oui, non, combien? Est-ce qu'il y en a eu plus, encore une fois, que dans la population normale? Ça, on n'en sait rien du tout. Je ne sais pas pourquoi le vaccin AstraZeneca a été arrêté ici en France, il est utilisé ailleurs. Il est Bon. utilisé chez moi au Maroc. Voilà, il y a il ça, est- il y a Sinopharm, il y a Il est, Johnson. voilà, il est Par contre, j'ai entendu dire que Johnson, il est bien vraiment conseillé pour les personnes âgées parce que comme il y a une dose, Oui, voilà, mais ça c'est parce que oui, mais il y a une différence entre la valeur scientifique Voilà. d'un produit et puis le côté pratique de l'utiliser. D'ailleurs, ça a été tout AstraZeneca. AstraZeneca, il se conserve facilement, il se conserve beaucoup mieux que Pfizer, etc. parce que le Pfizer, quand même, ça donne Il est une pratique. conservation La spéciale. conservation est plus difficile. Plus Elle s'est difficile. beaucoup arrangée, mais elle est plus difficile. Là, il faut le conserver à moins de 80 degrés. Alors après, on a un petit peu d'attente. On peut le conserver à des températures un petit peu plus hautes. Enfin bon, c'est jamais que moins 20 ou 2 degrés, mais on n'est plus à moins 80. Après, les autres vaccins, effectivement, se conservent plus facilement. Mais encore une fois, il y a la valeur scientifique du produit et puis il y a le côté pratique de son utilisation. Ce sont des choses un petit peu différentes. Alors, il n'y a pas de raison d'avoir peur pour se faire vacciner. Non, aucun. Faut pas avoir aucun. peur, je vais me faire vacciner alors. Oui, aucun problème. Alors là, aucun c'est problème. mon tour, je vais me faire vacciner. Juste pour vous rassurer les filles, vraiment j'étais rassurée parce qu'au départ, comme vous savez bien, j'étais trop inquiète avec tous les rumeurs qu'on entend, surtout sur les médias, mais d'avoir entendu voilà, l'avis d'une scientifique, et voilà, je suis vraiment rassurée et je partageais ça avec vous. Voilà, on se retrouve après, Inch'Allah. بصراحة الناس كانت خايفة بزاف ما هضرش معكم بالعربية لأنه ما جاتش خاصني voilà. شوف l'amour du travail. Il a ramené même un papier stylo pour nous expliquer, pour ne pas croire tout ce qu'on entend sur les médias. Voilà. Les médias ne sont pas assez précis, à mon sens. Et en fait, ce qu'ils disent aux gens, c'est on ne sait pas, on ne sait rien, on ne connaît pas, on fait ci, on fait ça. Et en fait, non, c'est pas vrai. Merci. Avec un stylo. Oui. Merci, c'est gentil. Parce que le pire que ce qui fait mal vraiment, c'est quand il y a des médecins qui parlent et qui disent qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le médecin. Et nous tant que patient normal, on ne sait pas. On dit voilà un médecin qui dit qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pour ça on avait vraiment. Oui, t'inquiète, bien. Donc, voilà. Donc, on sait très bien que ce virus
C'est un virus à ARN. Hein. Voilà, hop, hop. Et on sait Je vais très tourner la précisément- du coup parce que. Ouais, elle reviendra, la dame, etc. Il faudra le refaire mieux, ça, si vous voulez. Hein. Ouais. Vous Voilà, voulez que ça fasse comme mieux l'explication. Non, non, c'est bon. De toute façon, on Ouais, rentre pas ouais. sur les détails. Ah, et je sais. Voilà, juste les filles pour ceux qui disent qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin, on sait vraiment bien ce qu'il y a dans le vaccin. C'est la rien qui. Voilà, et la dame elle a bien expliqué ce qu'il y a dedans. Alors faut pas s'inquiéter, il faut venir se vacciner. Bien sûr. Voilà le net. Le papier là, vous le gardez ou je le prends? Non, je vais le prendre parce que j'ai des choses à écrire. Bah, demain. T'avais de la fièvre, mais elle a pas de non, il avait de la fièvre. Je pense que si j'ai de la fièvre. Je pourrais. Allez, on respire. Voilà, voilà. C'est un vaccin. Ça fait horriblement mal. Non, ça va. Ça va, hein. On sent simplement l'aiguille. Tu vois. Et là, ça Et c'est les gens qui le font des caillots de sang. Vous le savez tout de suite ou c'est. Bah oui, on le sait. Mais plus de main, plus de... Mais là, j'aurais rien. Ouais, non, mais... لا 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 محمد رسول الله قتل لا محمد رسول الله بالكدر قلبي Alors, ah, vous êtes... Non, 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 non. Parce que moi, quand je me stresse, j'ai du mal à respirer, mais c'est ça, c'est le stress. Alors, plus un quart d'heure. Alors, plus un quart d'heure. Je vous compte allez juste rester- 7. Vous êtes en train de filmer. Attendez, je ne veux pas mettre ma main devant. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a Je pas de voulais souci. compter mes doses. Il te faut une dose, Miss? Ah, non, non, Ah, les doses sont déjà prêtes c'est ici. fait. Nous, c'est nous qui les préparons. Justement, je suis en train de compter pour les préparer au Non, parce fur- que, parce que normalement, c'est dans une conservation au niveau de la température. Non, non, Mais une c'est fois bon. que c'est mis dans le seringue, c'est. On a 6 heures. on Une a fois 6 heures. préparé, on a 6 D'accord, heures. ok. Tu as une seringue pour elle ou pas? C'est fait. C'est fait. Alors, je peux compter. pas deuxième. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, alors, ce qui va arriver maintenant, hein, sûr, Ce qui va arriver. sûr, Des petites douleurs. oui, Au niveau. un petit peu mal à l'endroit où j'ai piqué. Un peu des Ça, maux de tête, un peu voilà. de fièvre. Peut-être un petit peu de migraine, un petit peu de maux de tête, un petit peu de fatigue. Juste que je meurs pas. Mais oui, c'est ça. Les maux de tête. Vous voyez pourquoi je m'inquiète? Elle va me faire. Alors, là, un petit peu de meurs migraine, pas un après petit le peu de reste, je m'en fatigue, un petit peu de fièvre, un petit peu de je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'on peut prendre pour renforcer notre système immunitaire? De me prendre. Parce que moi, Oui. je prends le propolis. Ah oui, 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 excellent. Ça, c'est bien, Excellent. c'est bien. Oui, 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 D'accord. excellent. Hein. Au niveau de la nourriture, on peut manger dessous, il n'y a Oui, pas oui, de. oui, oui, oui. Parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger de la viande, régime protéiné, tout ça. Non, 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 on s'en fiche. On vit normalement, absolument normalement. On ne change rien. أنا فقط respirer le blesse. Voilà, Je respire encore. notre organisme est parfaitement adapté à tout ça. Hein. Donc, vous savez, moi j'avais un vieux professeur de d'hématologie qui disait regardez-vous et admirez-vous. Tellement c'est bien fait. Bah, demain, je vais me faire vacciner avec vous. Ouais, Mais demain, d'accord. vous serez là, j'espère. Oui, Non, oui, pas demain, je Mélène, suis- parce que demain t'avais de la après-midi, fièvre. après-midi. T'avais de la fièvre et je ne sais pas si Mais c'est la on est gorge. là toute la semaine. On est là toute la semaine. Normalement, mais c'est le mois de l'après-midi, septembre. L'après-midi. C'est le mois de septembre, c'est ça? Cette semaine en tout cas. Ouais, d'ici, parce qu'après, c'est la rentrée, donc ça va être un peu compliqué pour Voilà, donc tout ça. Donc 9 fois sur 10, les gens nous disent qu'ils n'ont rien du tout. Ils ont toujours ils ont un petit peu moi. mal au bras. Et le premier, 9 sur 10, c'est-à-dire pourquoi pas 10 sur 10? Oh, Mais la culture, non, non. Parce qu'il y a quelquefois, il y a une personne, deux personnes que je revois après et qui me disent ah ben oui, j'ai eu un petit peu la migraine. Bon, Ça, c'est le cinéma. Le cinéma. ben, possiblement, oui, mais C'est bon, très possible. mais alors que l'essentiel des personnes ne ressentent absolument rien qu'un petit peu mal au bras. Et même, on dit qu'à la deuxième injection, parce que vous allez avoir une deuxième injection, autrefois on disait, bon, on est un petit peu plus remué, elle est plus secouante. Et on voyait les personnes arriver avec leurs enfants, on leur disait, alors comment ça s'est passé la deuxième? Rien du tout s'est bien passé. Moi, mon mari, il est là, il a eu 3 doses. Rien du tout. Elle est 3? Oui, parce qu'il est âgé. Il est âgé et il a été vacciné au mois de janvier, février. Vous avez fait le vaccin aussi? Parce que là, il y en a qui reprennent le troisième. Mais est-ce que c'est au niveau de l'obligation? Est-ce que c'est obligatoire la troisième dose? On verra. Les autorités décideront.
Ah, c'est les autorités qui décident. Les autorités décideront Parce que là, en chaque fonction organisme, normalement, des résultats que donneront les laboratoires. En fonction des résultats scientifiques, les autorités décideront cette tranche d'âge, pas cette tranche d'âge. Les plus âgés, très probablement parce que leur système immunitaire est de plus faible, parce qu'ils sont plus âgés. Donc eux, on va leur refaire une troisième Oui, dose. c'est juste une Mais vous chose. peut-être pas, vous peut-être pas. Moi, je suis entre les deux, peut-être, je sais pas. Enfin, bon, Attendez, je Une ma chose parole. que j'ai entendue, Pour les attends, mais résultats. attends que j'oublie pas, une chose que j'ai entendu dire, et c'est vraiment ça qui m'a bloqué pour le vaccin, que quand moi j'ai déjà une anémie, pendant mon accouchement, j'avais fait une hémorragie, bah, du coup j'étais transfusée de 3 litres, 3 kilos de sang, et du coup ils ont dit que ça joue vraiment sur les plaquettes, et ça chute au niveau de... on a peut-être constaté effectivement des chutes de plaquettes. Et si ça C'était arrive- surtout, je crois que c'était AstraZeneca, hein, où il y C'est avait des l'AstraZeneca, thrombocytopénies. Il me semble me rappeler de quelque chose comme ça. Et si ça arrive, c'est quoi le... Ah bah après, il faut voir des médecins, et puis voilà, on récupère les plaquettes, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Non, non, il faut rester calme et tranquille, vraiment rester calme, être serein, hein, être, voilà, faire autre chose, ne pas y penser. Oui, il faut pas penser, c'est ça. Voilà, Évidemment, ne je pas vais y distancier. penser, voilà, faire confiance, hein, je vous ai dit, on connaît le virus, on sait Oui, que c'est ce ça, que parce que comme contient ils le disent qu'on ne sait vaccin. pas, il y a quoi dedans, vraiment. Ah mais On non, s'inquiète. mais non, on sait très très bien ce qu'il y a dedans. Hein, on sait très très. Vous vous rendez compte, on ne va pas vacciner comme ça la population Tu peux du arrêter la vidéo. monde. انا درت الفاكسون فل البنات المهم دازت جلبه الصراحه مزيان قلت لي دابا اديني نجيب شويه لي فخوي خاصني ناكل فيتامينات البنات قلت لها ملي بدات تجيب لي بديتها لا اله الا محمد رسول الله لا اله الا محمد رسول الله لا اله الا محمد رسول الله نرديك عقل موزة هي الهبيله ما انت مالكي لا اله الا محمد رسول الله لا اله ما بغاتش يسكت قلت لها انا في الليل ما غنعس قالت لي بوكو قلت لها غنقعس على قلبي يا رب اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب يا رب تحفظني الوليدات يا رب عرفتي الحاجه اللي كانت مديراني قبل ما نجي بصراحه هي ماما اللي ما هضرتش معاها لانه ما عرفتش ماما مالها يعني اكثر من شهر ما كنهضرش معاها ما هضرتش معايا يعني ماشي انا اللي ما كنهضرش معاها كنعيط فما عيط ما كيجاوب حتى واحد كنعيط لبادر كيقول لك ما معاش غانم ما معاش كنعيط للجيران ما معاهمش فينك على من غنعيط على من غنعيط وشنو نقول لك مضرني قلبي بزاف كاين شي حوايج ما نقدرش كلشي نعاودو كلشي نقولوه مي امي لا تفرجتي فيا كنتي كتشوفيني غادي توحشك امي الله يهديك اش ما عرفتش واش مالكي ما عرفتش واش مقلقاك باش جاريك امي شي حاجه انا مقلقاك ما عرفتش مالكي يا فيناك جيت ناخذ لي شويه لي فخوي باسكو نورمالمون كنت غنمشي المتر الساعه ما مشيتش بقيت ما دايرين كاطو ناخذ شويه كاطو للدراري تعرفوا دابا ملي كيدخلوا ليكول الهلي طيحوا فيك ما تبقاو تخيروا عليهم الدراري كيبغيو هذا الشيء ديال كيف راكم عارفين ما ناخذهمش هنا المهم بنات لقيت هنا هاد الغيوم هادي دايرين فيها هذا سيرتو صغري بالفيتا دايرين فيها 2+1 غراتي خديت منهم انا كنفضل هاد البرودوي بالفيتا زوينين حيت دايرينهم بالقمح وهذا زوينين الصراحه خديت منهم هكا والله راح نهزو شي قال هنا علاش شي داك سعيد انا في قال لي يخرج كلشي عندهم في الدار نتاعنا الوغ هذا بخمس حتى كيعجبو معاك غنمشي المترو ما فينيش المترو غنمشي المترو غنبدا ثاني والله ما نفيد عليا هادشي بعدا كاطوات مزمرهم وناخذ لهم ليجي ديالهم وصافي ملي نقول لكم راني ندخل نولد هات دخلت على لي فخوي انا بديت نولد يعني بحال حتى حاجه ما كاينه مقوده برقوق شتو البارح نازع ليها الشل ميرسي لو فرومبواز لا بليبار دي طون كيدير مالك شدي هكا مكاينش بزاف زيد هادي فرومبواز ليا خويا با كرون شوز هنايا جا دونك غنمشي نشوف عرفتي صيفط عليه الصباح من حدايا جابوا لي المره الاولى والثانيه والثالثه ورجعته كيجيبوا عمر ناموس عندهم المونك خطير عرفتو كنت ديك المره كنسيرفي لواحد لا باسونت
دونك تاكل في المونغ بالقشور تاكلي بالقشور قلت لي سي ترو بون بالقشور ديالو عرفت جربت سيرتو هاد لا مارك هذا عندك الفونسو هاد الماركه هادي خطير تيان هادي وحده لا مونغ كيوي تا وقال لك مزيان نتوما ما يكون زيت التكريم شلون هذا الكيوي جون البنات كيكون واعر الكيوي الصفر كيعجبني انا الصراحه مع الصباح كيجيني موان اسيد كو البعر ناخذ مونغ واحده اخرى المناف باسكو المناف كيحمق عليه ولا خديت غير وحده فاش من اونكور خديت جوج راه 3 اورو الوحده وزن 3 اورو الوحده Comment ça 3 اورو الوحده نا واخد السعودي واش غناخذ ثاني ما بانش Les poissons, وي كاين اللي les choux, maman. غدا اش باغي نتغدى غدا Les choux pour la rentrée. غدا اش باغي تغدى Demain, à la cantine. والله لا كليتي في لاكونتين انا غدا ما خدامه صافا نخلص لاكونتين وانا باركه في الدار لا غدا ما خداماش Moi, moi, tu والله جو ترافاي با خذ البانيه اللي travailles بغيت. pas maintenant. هاك Tu travailles. المهم ما عرفتش اش كنت باغا ندير هنا انا بعدا باش ندير لهم غدا الغدا انا راه غدا الصباح يبقاو ينقرزوا عليا السكر ما كاينش حق لي كومبوت ملاك هزي لي كومبوت Lequel? هزي هذا 3 وهذا السكر هذا ديال لي ديابيتيك Attends, viens m'aider. Non, non, mais tu m'aides même pas. موزن اي تا سور هذا الكونفيتور هذا زوين فيه 76% Viens, دو viens m'aider, viens. دراعي ضرني Vous m'aidez pas, non, allez. شوف انا ضرني دراعي Maman, et جايبه moi, je m'en fous. حط النيش Oh, vous foutez de moi. شوفي مالو بغا faut rien me demander يا البنات بديت تبوحط بديت ما بديت تبوحط بدا والله ما تحبسوا تنوريكم نبداو خوتي ولادي شحال عزالين متكامينش العصير غتنعصر ولا بلاش دابا المشكل هاد لاباغاي الا ما غسلوش كيكون فيه الناموس شا الصباح ولا 4 اورو اللي طرا انت الناموس شوف ها كيدور انا عرفتو طلعوا لي الزمر كاع Oh, des filles, فسيلو بقاو تفسلو تما هذا شنو غاسباتشو شي غاسباتشو بالفلفل شكون دايرين يلا هون بابون بعدا الفطور بعدا بلاتي ما عنديش فرماج بونجور واحد الزبده هذه بنينه في الفطور البنات هذه مع خبيز كحل هاك شوفوا داخل على لي خوي عمرت شاري انا صقعانه هذاك كان عندي داك ديال القرقاع لقيته غمل شحال من حاجه اللي حيهم من الثلاجه بقيت غير لوح 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 والله حتى ضايع هاك بلادي فيها الماء تكون زوينه تاع الماء هاك ديال القرقاع ما عرفت فين هو Moi, j'ai vu là, ça avait fait. لا هذاك ديال القرقاع وداك ديال الكمون اللي كناخذو بالكمون فين هو هذا الايمونطال بالكمون زوين هذا بحال هكا هو بالكمون عرفت فين عطاها